विनायक भाव तो विनायक भाव ही रहते हैं। धर्मी की दृष्टि में विनायक भाव आया, ये तो ऐसे ऐसे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बीजू बात है। कर्म के विविध विपाक में विनायक भाव चलित नहीं होता। टिकाली विनायक भाव चलित नहीं होता, दृष्टि में आया ने एम कहते हैं। ये वस्तु जो है टिकाव द्रव्य स्वभाव एक पर्याय के पार अंदर है। हाँ, पर्याय है ऊपर है, वस्तु है अंदर है। अरे आहू पर्याय ये वर्तमान बाहर पर्याय दिखते हैं, जानने की, श्रद्धा की, विचार करने की पर्याय। तो ये पर्याय एक समय की है, एमा वस्तु अंतर में तड़िए अंदर भिन्न है। पर्याय में आते आई नहीं, पर्याय तो ऊपर ऊपर तीरती है। અને पर्याय से निर्णय होता है, ये पर्याय ऊपर तरती है। कैसे ये तो हवाરમાં एक સવારમાં જરી વિચારી આવ્યો ભાઈનું સોગાની, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करूं, मैं किसका करूं? आते है उसमें सोगानी था कलकत्ता, ज्ञानचंद सोगानी। यहाँ बहुत वांचन था, पैसा वहां लड़का है, पैसा बहुत पैसा, तो बहुत वांचन के बाद, शास्त्र अभ्यास के बाद बाबा जोगी ने बहुत मिलेला, साधु जैन साधु ने। पर यहाँ आया, इतना कहा प्रभु राग का जो विकल्प उठते हैं ने, उससे अंदर भगवान भिन्न है। हाँ, तो ऐसे विचार में एक रात का फलन किया, सम्यक दर्शन निर्विकल्प ध्यान होकर उठ गए। अभिप्राय में जवासी भूल जो भी पूरी भूल है, अभिप्राय में जरी पण भूल के राग मेरा है, पर्याय मेरी है, इतना भी हो तो बड़ी बड़ी भूल है। पर्याय ध्यान करने वाली है, पर्याय जी ज्ञान की वर्तमान दशा है, ये ध्यान करने वाली मेरा ध्यान ये करती है, मैं तो ध्रुव हूं। पर्याय ध्यान करने वाली है। राग नहीं, शरीर नहीं, पर्याय ध्रुव नहीं, ध्रुव ने ध्यान करने वाली पर्याय है। पर्याय ध्यान करने वाली है, और मैं तो ध्यान का विषयभूत वस्तु हूं। पर्याय ध्यान करो, पर मैं तो पर्याय ध्यान का विषय जो त्रिकाली वस्तु हूं, ये मैं हूं। पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं। शरीर वाणी मन तो जड़ पर है, राग दया दान विकल्प हिंसा है तो विकार पर है, पर विकार विज्ञानी जो पर्याय है, ये पर्याय मेरा ध्यान करती है। मैं तो ध्रुव अनंत गुण का पिंड प्रभु ध्रुव हूं। दरवेश आ गए नहीं तुम्हारे भाई अजीत भाई से क्या? यहाँ तो कहते हैं पर्याय ध्यान करे तो करो। मैं तो अनंत आनंद का कंद प्रभु हूं। मैं कौन हूं? मैं तो अनंत गुण का समुद्र दरियो परमात्मा स्वरूप में हूं। अभी हो जो परमात्मा स्वरूप न हो तो पर्याय में परमात्मा स्वरूप केवड़ी को होता है, हरिंद को कहां से आएगा? बाहर से आएगा कोई चीज? भगवान आत्मा
मैं ध्रुव 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 ध्रुव, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, उसमें उत्पाद वही पर्याय है। ध्रुवेति काली नई नु अपेक्षा द्रव्य है, नई नु द्रव्य, प्रमाण नु द्रव्य तो बे थी नहीं। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव धर्मी इसको कहिए कि इसको ध्रुव स्वरूपी मैं हूं। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जी वस्तु विनायक भाव, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये पर्याय मानती है, ध्रुव नहीं। ध्रुव मैं हूं ऐसी पर्याय कहती है कि मैं ध्रुव हूं, पर्याय ध्रुव का ध्यान करती है। अभी बापू है आंखों बापू वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर, उसका मार्ग कोई अलौकिक है। भगवान आत्मा वितराग बिंब प्रभु, ये मैं हूं एम धर्मी जानते हैं। और मैं हूं ऐसी जो पर्याय है ये कहती है, पर्याय ऐसी है कि मैं पर्याय हूं ऐसा नहीं। त्रिकाल भगवान रहने वाला आदि अंत विनय की चीज है नित्यानंद प्रभु। ध्रुव इस सम्यक दृष्टि की पर्याय एम कहती कि मैं हूं, एने सम्यक दृष्टि कहिए, बाकी तो मिथ्या दृष्टि है। मैं तो ध्यान का विषय इस रात में जरा सा फेर लगता है, लेकिन रात दिन जिसका सब बड़ा फेर है। एक में पर्याय दृष्टि रहती है, दूसरे में द्रव्य दृष्टि होती है। हम कहते मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं तो ध्यान का विषय हूं। ध्यान करने वाला मैं और ध्यान करने का विषय ये मैं, दो में फेर है के एक पर्याय बुद्धि है, एक द्रव्य बुद्धि है, इतना फेर है। आश्रय नो अर्थ क्या? ये तो भाई अपना ज्ञान जन्माय थे क्या नहीं, यही आश्रय में जनी बहुत विचार करते थे। द्रव्य दृष्टि प्रकाश पंडित जी सुगानी की, तो हमने आश्रय सम्यक दर्शन हुआ था यहाँ था, हुआ था अनुभव। आए थे, बहुत परिचय था बाबा ने, जोगी में, शास्त्र नाम, जैन साधु नाम। पीछे आया, इतना कहा प्रभु राग का कण उत्पन्न होता है नहीं, और उससे प्रभु ने भी नहीं कि आया था। पीछे बहुत सम्मान चलता, पैसा बहुत पैसा हुआ, घना लाखोपति, कलकत्ता छोकरा वाले से यहाँ पर रसोड़ा है ना, रसोड़ा ત્યાં ગઈ વિચારની ધૂન ચડી ગઈ। ધૂન ચડते चढ़ते चढ़ते रात सांझ से सवार तक वेद पाढ़ते 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 पढ़ सवार हो गया। पहले अनुभव हो गया समय यहाँ बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत। सम्यक दर्शन में कोई विद्वता की जरूर नहीं। शास्त्र में भी होता है, नारकी में भी होता है ना, सातवें नरक में ना मिथ्यात लेकर जाते हैं, मिथ्यात लेकर निकलते हैं, सातवें नरक बीच में संकेत होता है। सातवें नरक में संकेत लेकर नहीं जाते, कोई मिथ्यात लेकर जाते हैं और निकलते पर संकेत रहते नहीं, छठा अंदर में संकेत उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? कितना प्रतिकूल संयोग के संयोग क्या होते नहीं उसको। अपनी पर्याय में अपना परमात्मा आत्मा उसका आश्रय उपाधि करके लिया, ये पर्याय में कोई पर की अपेक्षा है नहीं। समझ में आया? अने सम्यक दृष्टि को है ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त
व्यवहार का नहीं, पर्याय का नहीं, राग का नहीं, निमित्त का नहीं, अन्य कुछ उपाधि नहीं है। ઠાકુર લાગે પ્રભુ સત્તા હે ભાઈ માર્ગ પાસે પ્રભુ બરાબર. આ કોઈ મૌન તો થવાની ને મોટી રાહ નથી કે આ તો બાપુ હા दुनिया में दिखाड़ करना क्यों, विद्वान है ना, हम त्यागी है। खरा त्याग तो मिथ्यात का त्याग ही त्याग है, करे तो उपाधि होता है तो मिथ्यात का त्याग होता है बराबर. दूसरी भाषाएं कहिए तो मिथ्यात का व्यय होता है, संकेत की उत्पत्ति होती है. ये उत्पत्ति में उपाधि आता है. समझ में आया? वेरी सूक्ष्म तो बात है. સોંગાની એક વાર એમે કહ્યું છે એમાં, તું અંતે તો એકલો થવાનો છે ને તું, ત્યારે હવે એકલો થ ને ત્યારથી એવું છે ક્યાંક. આ પ્રભુ ચૈતન્ય મૂર્તિને રાગ હારે સંબંધ નથી. એ દ્રવ્ય છે તે રાગ નો કરતા નથી. અને નિશ્ચયથી તો પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ તો ભગવાન ધ્રુવ છે એ પરિણામનો કરતા નથી. કેમ કે સર્વજ્ઞની જે પર્યાય છે એ ષટકાર કરતા કર્મ કરણાદીના કારક થી પ્રણતિ ઉભી થાય છે, દ્રવ્યને કારણે નહીં. મોક્ષ તત્વ છે ને, મોક્ષ તત્વ જાણવું પડશે ને. કેમ પ્રગટે એ તો દ્રવ્યના આશ્રય પ્રગટે, એ પણ પર્યાય સ્વતંત્રપણે પ્રગટે. આશ્રયનો પ્રશ્ન ભાઈ આવ્યો તો સોગાનીને કહું, સોગાનીને એ આશ્રયનો પ્રશ્ન મોટો આવ્યો હતો કે મારો આશ્રય તો પર્યાય પરાધીન થઈ જાય છે. વાત સાચી એની હતી. બહુ વિચારે, બહુ વિચારક હતા. જ્ઞાનનું ભાન ઘણું થઈ ગયેલું, આનંદનો સ્વાદ ઘણો આવેલો. એમાં એને એમ થયો વિચાર કરું હું પર્યાય ને દ્રવ્યનો આશ્રય તો પર્યાય પર પછી સમાધાન તો થયું કે પર્યાય પોતે છે એનો આશ્રય લીધો છે એટલે એમાં આશ્રય કહેવાય છે. બાકી કોઈ પર્યાય પરાધીન થઈ છે એમ છે. લક્ષ્ય ન્યાય ગયું છે ને. ભગવાન ત્રણલોક નો નાથ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તેની પર્યાયનું લક્ષ્ય ત્યાં ગયું છે. એટલો ફેર પડ્યો એથી દ્રવ્યનો આશ્રય કીધો એમ કહેવામાં આવ્યું. સમજાણું કાંઈ? હે પર્યાય સ્વતંત્ર છે. તેથી તેનું કેવું કરતા કર્મ કર્મ પોતા કરતાથી કર્તાને સ્વતંત્રપણે કરે તે કરતા. કર્તાની વ્યાખ્યા શું? સર્વજ્ઞ પર્યાય થઈ તે કરતા છે સ્વતંત્રપણે કરે, અને પરની કોઈ અપેક્ષા હોય તો તે કરતા નહીં. એમાં પરલક્ષી ભાવમાં એટલું ખ્યાલ આવે કે આ સંભળાય છે એનાથી લાભ નહીં થાય, એને સ્વભાવ સન્મુખ જોતા લાભ થાય એવો ખ્યાલ સાંભળનારને આ રીતે આવે એટલી વાત છે. તે પણ એ ખ્યાલ આવ્યો ક્યારે કહેવાય કે સ્વનો આશ્રય કરીને અનુભવમાં નિર્ણય કરે, ધારણાનો નિર્ણય નહીં. આખું જન્મ મરણ ને ઉઠાપી નાખવાની વાત છે બાપુ. એ કઈ પોપાબાઈ ના રાગ નથી.
पूर्ण वितराग मूर्ति प्रभु जिन सोये आत्मा અન સોઈએ કર્મ વિકલ્પ માંડીને બધું કર્મ પરથી છે. અતિ તીવ્ર મિથ્યાતન કરે છે. હજી ક્રમશો છે લખેલા શાસ્ત્રમાં વ્યવહારના આધાર એવા ઘણા હોય. શ્વેતાંબરમાંથી જ આવે ગાથા આખી ભગવતીમાં. શ્રવણથી જ્ઞાન થાય, જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન થાય, જ્ઞાનથી પ્રત્યાન થાય. એવા શ્રવણી નાની વિનાની પછાણી સંજમી એવું આવે છે. એ આખો શ્લોક આવે છે ભગવતી. મારી માત ત્રિલોકના નાથની વાણી સાંભળવી એ વાણી પરગ્રંથ છે. એના ઉપર સાંભળવાના લક્ષ્ય તો વિકલ્પ છે. છતાં એક ઠેકાણે પાછું કહ્યું છે ને ભાઈ, આચારના શબ્દો રસ આનંદનો રસ ટપકે એ કઈ અપેક્ષા? એ સ્વભાવનો આશ્રય લઈને જે વાંચે સમજે છે એને ત્યાં આનંદ કરે છે એમ કેવું છે. વાંચન શ્રવણ વખતે પણ ધર્મીને તો સ્વભાવની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. એને લઈને નહીં, એ કાળમાં પોતાની શુદ્ધિની ઉપર જોર છે ને ત્યાં. પરિણામ મારું ધ્યાન કરે તો કરો, હું કોણ કરું? લોકોને કઠણ પડે છે. જાણે કોણ કે પર્યાય? પછી જાણે પર્યાય કે પરિણામ. ધ્રુવ નું ધ્યાન કરે તો કરો પરિણામ, પર્યાય એમ જાણે. પણ હું કોનું ધ્યાન કરું? હું એટલે ધ્રુવ એમ. એવી અટપટી વાતનું સમાધાન ન સમજે તો એને શાંતિ ન મળે, અને અશાંતિનો બધા જ યાદ કરે. ભગવાન એમ કે તું મારી સામે જો છો, એ કરતા તારી સામે જો ને એ સાંભળવા માટે સાંભળે. કારણ કે જ્યાં તને લાભ થાય એ ચીજ તો તારી પાસે પડી છે. પ્રત્યક્ષ વસ્તુ આનંદનો નાશ પ્રત્યક્ષ પડી છે ચીજ. ફક્ત તારા સ્વીકારની શ્રદ્ધા વિના એ નથી એમ તને થઈ ગયું છે. પર્યાયના રાજના સ્વીકારમાં પ્રત્યક્ષ વસ્તુ નિત્યાનંદ સહજાનંદ મૂર્તિ સ્વભાવનો સાગર રાખો. એના સત્કારને સન્મુખ વિના એ છે એવી પ્રતીતિ તને આવતી નથી. સુદાનીની દ્રષ્ટિનું જોર દ્રવ પર બહુ હતું. બે ઠેકાણ લખે છે નહીં, બે ઠેકાણ. હું અમારી પદ્ધતિ દ્રવ પ્રધાન કથન છે, શરૂઆતમાં છે ને પત્રમાં. હા એ છે. अपनी तो यही दृष्टि प्रधान शैली है. એમ શૈલી એને કઈ ઉપદેશ કરવો નતો, એને કઈ દુનિયામાં રાજી થાય સ્વભાવ થાય છે એવું કઈ નતું છે ને. प्रश्न है कि आप शुद्ध पर्याय को दृष्टि की अपेक्षा से भिन्न कहते हो कि ज्ञान की अपेक्षा से? दृष्टि की अपेक्षा से भिन्न कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा तो नहीं, क्योंकि ज्ञान जाने से दृष्टि में भेद नहीं ने. दृष्टि करने का प्रयोजन में भिन्नता का जोर दिए बिना दृष्टि अभेद नहीं होती, तो दृष्टि की अपेक्षा से भी भिन्न कहते हैं. और अपनी तो यही दृष्टि प्रधान शैली है जो जैसा ऐसा ही कहते हैं. 435 में છે.
मुझे द्रव्य का बहुत पक्ष हो गया है मारू लक्ष्य વધારે જોરદાર છે इसलिए कथन में द्रव्य में कौन समझे कि भाई लाल भाई द्रव्य की प्रधानता से ही सब बात आती है बैठ जाने पहले पूछूं बीजो ना 435 ये तो यथार्थ है वही कोई जी भक्ति ने मोक्ष નું કારણ જાણી ભગવાનની ભક્તિ ને પૂજા ઓહો મોક્ષ નું કારણ છે એમાંથી હળવે હળવે આગળ વધશું સમજવાય આવી મારી સભા એ લોકોને સચ સાંભળવા મળે નહીં એ સત્યના વિચાર ને સત્યની રુચિમાં ક્યારે જાય એ દુર્લભ અને સંસાર ચોરાશીવાદ બહુ સિંધુના તળિયે જઈને પીડ્યો છે રાગને એકત્વ માનનારો બહુ સિંધુને તળિયે ઊંડો પીડ્યો છે એનો ઉદ્ધાર સહજ સ્વભાવ સાગર સિંધુ એનો આશ્રય વિના એનો ઉદ્ધાર થયો નથી અહીં તો અરિહંતના ગુણને જ્યાં જાણ્યા એના તરફની ઉપાસના થઈ એટલે આત્મામાં ઉપાસના થઈ એમ કીધું છે સમજાણું કાંઈ આ તો વાતું બાપા અંતરના સ્વભાવની વસ્તુ છે એ કઈ બહારના વાદ વિવાદે પાર પડેલું નથી આમાં ઠીક આટલું કે જો દેવની શ્રદ્ધા અને દેવના જ્ઞાનથી પણ આત્મજ્ઞાન થાય છે એ તો પેલું જ્ઞાન કરે છે એમાં પોતાનો સ્વભાવ જે ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે અભેદ છે ત્યાં વયો છે એનો આશ્રય કર્યો છે સમજાણું કાંઈ આશ્રય કર્યો કહો વયો કહો ઢળે છે એ બાજુ કહો બધી એક જ વાત છે એ શબ્દ ફેરની વાત છે શાસ્ત્ર તો આશ્રય શબ્દ વાપર્યો છે આમાં આશ્રય છે ઘણે ઠેકાણે ભાઈમાં જ્ઞાનભાઈ આશ્રય છે એ તો જરી એમને આશ્રય પર્યાય સ્વતંત્ર છે ને એટલે જરી વિચારેલો કેમ છે એમ કે પર્યાય સ્વતંત્ર છે એને આશ્રય એ પર્યાય સ્વતંત્ર છે એ સ્વતંત્રપણે પક્ષવાનો આશ્રય કરે છે સમજાણું કાંઈ પર્યાય સ્વતંત્રપણે સ્વ તરફ ઝૂકે છે પરમાત્મા સ્વરૂપથી સાક્ષાત પ્રભુ પરમાત્મા સ્વરૂપે છે એ તરફ પર્યાય ઝૂકે છે એમ તો એમ કહ્યું છે ને પર્યાય ધ્યાન મારું કરે તો કરો હું કોનું ધ્યાન કરું એમાં એકાંત નથી વસ્તુસ્થિતિ છે એ પર્યાય એમ જાણે છે કે આ ધ્રુવ છે એ ધ્યાન સમ કરે એટલે હું જે છું એના તરફ વળું એ મારું ધ્યાન છે હા એ બાબુ થોડે ફેરે બહુ ફેર પડી ગયો છે અહીં તો આ વાત આવી છે ને એટલે જઈએ ભાઈ વળી છોટા ભાઈ તારું 80 ગાથાનો આધાર લઈને ખુલાસો કર્યો જ્ઞાનભાઈ લીધું છે ભાઈ એક બાજુ કહો કે નિમિત્તથી કઈ લાભ થાય ને અને એક બાજુ અરિહંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાય જાણતા સમ્યક દર્શન થાય છે ને એમાં છે એમાં અપેક્ષિત વાત છે સમજાણું કાંઈ અહીં તો સીધી વાત લીધી છે સિદ્ધના અરિહંતના ગુણો અને જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવે સવારમાં એ કહ્યું હતું અનંત સીધું ને મારી પર્યાયમાં તમારી પર્યાયમાં થાપું છું
હા 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 શું કે છે? જેની પર્યાયમાં અનંત સિદ્ધ બેઠા એ પર્યાય ઢળી જાય ચંદ્ર ઉપર. સમજાવો? એ પર્યાય ત્યાં રહી શકે એમ નહીં. હે અંતરલક્ષી થઈ જાય છે. એ છોટાભાઈ અંતર અનંત અનંત સિદ્ધો ન હો અનંત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય વાળા અનંત સિદ્ધો, અનંત આનંદની પર્યાય વાળા અનંત સિદ્ધો, અનંત વીર્યની પર્યાય વાળા અનંત સિદ્ધો, અનંત દર્શનની પર્યાય વાળા સિદ્ધો, અનંત ગુણની પૂર્ણ પર્યાય વાળા અનંતા સિદ્ધો. એ જ્યાં પર્યાયમાં પધરાવે છે એ પર્યાય બહિર્મુખ મેળવી શકે. એ પર્યાયનું વજન અનંત સિદ્ધો થાપતા એનું જળ આમ થઈ જાય છે.